আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে একটি প্রশ্ন আলোচনা করা হবে। প্রশ্নটি নেওয়া হয়েছে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের থার্ড ইয়ারের 16th অ্যান্ড 17th সেঞ্চুরি পোয়েট্রি সাবজেক্টটি থেকে। এই প্রশ্নটি উত্তর লাইন বাই লাইন বাংলা অর্থ সহ পড়িয়ে দেওয়া হবে। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। প্রশ্নটি হলো, রাইট এ শর্ট নোট অন সিম্বল অর সিম্বলিজম। প্রতীক বা প্রতীকবাদ সম্পর্কে একটি নোট লিখুন। শুরু করছি। A symbol is a person, object, image, or event that stands for something more than its literal meaning. It represents a general idea, quality, or situation beyond what is directly seen. In literature, symbols help writers express deep and abstract meanings in a simple and concrete form. For example, light and darkness are universal symbols of good and evil. Climbing commonly symbolizes progress or success, while descending suggests decline or failure. Similarly, a dove is widely accepted as a symbol of peace. অর্থাৎ প্রতীক হলো এমন একটি ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিচ্ছবি বা ঘটনা যা তার আক্ষরিক অর্থের চেয়েও বেশি কিছুকে বোঝায়। এটি সরাসরি দেখা যায় এমন একটি সাধারণ ধারণা, গুণ বা পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে। সাহিত্যের প্রতীক লেখকদের গভীর এবং বিমূর্ত অর্থ একটি সরল এবং সুনির্দিষ্ট আকারে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, আলো এবং অন্ধকার হলো ভালো এবং মন্দের সার্বজনীন প্রতীক। আরোহণ সাধারণত অগ্রগতি বা সাফল্যের প্রতীক, যখন অবতরণ পতন বা ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। একইভাবে একটি ঘুঘু শান্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। Symbolism refers to the deliberate and artistic use of symbols in literature and art. Through symbolism, writers give ordinary objects or actions a deeper meaning. These symbols are meant to be understood both literally and figuratively. For example, for instance, when a poet uses the word rose, it does not merely mean a flower. It may also symbolize beauty, love, purity, charm, or even transience, depending on the context. Thus, symbolism enriches meaning and makes literature more excessive and suggestive. প্রতীকবাদ বলতে সাহিত্য এবং শিল্পে প্রতীকগুলির ইচ্ছাকৃত এবং শৈল্পিক ব্যবহারকে বোঝায়। প্রতীকবাদের মাধ্যমে লেখকরা সাধারণ বস্তু বা কর্মকে আরও গভীর অর্থ প্রদান করে। এই প্রতীকগুলি আক্ষরিক এবং রূপক উভয় অর্থেই বোঝার জন্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন একজন কবি গোলাপ শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন এটি কেবল একটি ফুলকে বোঝায় না, এটি প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে সৌন্দর্য, প্রেম, বিশুদ্ধতা, আকর্ষণ, এমনকি ক্ষণস্থায়ীতার প্রতীকও হতে পারে। সুতরাং প্রতীকবাদ অর্থকে সমৃদ্ধ করে এবং সাহিত্যকে আরও অভিব্যক্তিপূর্ণ এবং ইঙ্গিতপূর্ণ করে তোলে। The Symbolist movement was a literary and artistic movement that began in France
in the late 19th century. It arose as a reaction against realism and pain. Descriptive poetry. Symbolist writers believes that truth could not be expressed directly but not through suggestion and symbols. They were influenced by Edgar Allan Poe's ideas about poetry and by the ancient belief in a connection between the physical and spiritual worlds. Symbolist poets preferred musical language, free verse, and private or personal symbols to evoke moods and emotions. প্রতীকবাদী আন্দোলন ছিল একটি সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক আন্দোলন যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সে শুরু হয়েছিল। এটি বাস্তববাদ এবং সরল বর্ণনামূলক কবিতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে উদ্ভূত হয়েছিল। প্রতীকবাদী লেখকরা বিশ্বাস করতেন যে সত্য সরাসরি প্রকাশ করা যায় না, কেবল পরামর্শ এবং প্রতীকের মাধ্যমেই। তারা কবিতা সম্পর্কে এডগার অ্যালান পোয়ের ধারণা এবং ভৌত ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সংযোগের প্রাচীন বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রতীকবাদী কবিরা মেজাজ এবং আবেগ জাগানোর জন্য সঙ্গীত, ভাষা, মুক্ত পদ্য এবং ব্যক্তিগত প্রতীক পছন্দ করতেন। Important symbolist poets include Charles Baudelaire, Stephen Marlowe, Arthur Rimbaud, and Paul Verlaine. Their work had a strong influence on later English and American writers. Poets and writers such as W.B. Yeats, T.S. Eliot, Dylan Thomas, and James Joyce adopted symbolic techniques in their writing. Thus, symbolism plays a vital role in modern literature by deepening meaning and appealing to imagination rather than direct explanation. গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকবাদী কবিদের মধ্যে রয়েছেন চার্লস বাউডেলোয়ার, স্টেফেন মালারমে, আর্থার রিমবাউড এবং পল ভেলাইন। তাদের কাজের পরবর্তী ইংরেজ এবং আমেরিকান লেখকদের ওপর একটি শক্তিশালী প্রভাব ছিল। W.B. Yeats, T.S. Eliot, ডিলান থমাস এবং জেমস জয়েসের মতো কবি এবং লেখকরা তাদের ইংরেজি প্রতীকী কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং প্রতীকবাদ আধুনিক সাহিত্যে অর্থকে গভীর করে এবং সরাসরি ব্যাখ্যার পরিবর্তে কল্পনাকে আকর্ষণীয় করে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। ভিডিও কেমন লাগে সেটা কমেন্টে জানাবেন এবং কোন টপিকে ভিডিও দিলে ভালো হয় সেটাও কমেন্টে জানাবেন।